जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया रे हमें क्लास करबा यूनिट 3 रो हमें 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करबा। तो पूर्व वीडियो रे हमें यूनिट 1 2 डिस्कशन करिसंती। लॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्किया सब डिस्कशन करचंती। जो माने से वीडियो देखिनाती प्लेलिस्ट की जांतु, से वीडियो पाई परिबे। तो आज ये वीडियो रे हमें 5 मार्किया और 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो सब वीडियो को लास्ट जाए देखंतु, देखिबे एई क्वेश्चन ही आसीबो। प्रथम क्वेश्चन अच्छी भारत को कहीं एक गणतंत्र देश कह जाए। देखो जहाँ को पीडीएफ दरकार से टेलीग्राम जॉइन हे, टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाए। तो समस्त छोट रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करेंगे। भारत को कहीं एक गणतंत्र देश कह जाए। कहीं गणतंत्र देश कह जाए, भारत को गणतंत्र देश कहर कारण एठारे शासन शक्ति लोक मान हाथ में रही। एटा गणतांत्रिक राष्ट्र। कौन गणतांत्रिक राष्ट्र जेहेतु भारत, तेणु लोक मैंने कौन करती ना निजे निजक शासन करती। शासन शक्ति लोक हाथ में थाए। लोक जहाँ को निर्वाचन करती से माने शासन चलाती। तापर पुणी लोक चाहिए भी बहिष्कार करपारती। लोक मैंने निज मताधिकार माध्यम निज प्रतिनिधि बाछंती। सर्वभौमता मताधिकार, नियमित निर्वाचन, मतामत प्रकाशन, स्वाधीनता, समानता भारतीय गणतंत्र मूल लक्ष्य। गणतंत्र कौन हुए ना समस्त स्वाधीनता मिलता है। स्वाधीनता माने कौन आपण मन पसंद हिसाब से आप प्रतिनिधि चयन करेंगे। तादर कौन पातर अंतर कर समानता मिली। आपणकर गोटे भोटर जी मूल्य गोटे धनीर भी से गोटे भोटर से मूल्य रहित राष्ट्रपति पर्यटन समस्त से एका मूल्य रही। तो से भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र कहुए। यही प्रणाली लोकों सक्रिय भूमिका निश्चित करे। यहाँ लोकों सक्रिय भूमिका निश्चित करे। देखो जो मैंने आगुरी भी पढ़ी ना से वीडियो को लास्ट जाए देखो। आहुरी या यूनिट 4 डिस्कसन करवा, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। से चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाते। भारतीय संविधान में गणराज्यर अर्थ कौन? गणराज्यर अर्थ कौन? गणराज्य अर्थ होची देशर मुख्य कौन वंशानुक्रमिक राजा नुहे पर जनता द्वारा चयन एक प्रतिनिधि। गणराज्य कौन देखो पूर्व कौन होता? पूर्व जो राजा मैंने शासन करते वंशानुक्रमे माने धर जड़े शासन करते उत्तराधिकारी जी से शासन करते। किंतु एबे कौन होइची ना एबे गणराज्य होइची जहाद्वारा राज्यर लोक मैंने कौन करेंगे सरकार को चयन करेंगे। भारत में राष्ट्रपति होउछथि देशर सर्वोच्च पदाधिकारी जी निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा चयन हुआ। राष्ट्रपति कौन करती आमे आमे कौन करते आमे प्रतिनिधि मान को निर्वाचित करती। से प्रतिनिधि माने राष्ट्रपति को निर्वाचित करथांती। यह लोकतांत्रिक मूल्यबोध को प्रतिफलन करे। यहाँ हूँ लोकतंत्र। भारतीय संघीय प्रणाली कौन? भारतीय संघीय प्रणाली कौन? भारतर संघीय प्रणाली रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य शक्ति बंटन होइछि। कौ धारा अनुसार यहाँ मन रखिथे आसीपे 1 मार्किया 246 धारा अनुसार। यहाँ कौ अनुसूची अच्छी? भारत संविधान सप्तम अनुसूची अच्छी। एथरे भारत कौन कर कानाडा ढांचा को अनुसरण कर। संविधान रे केंद्र सूची, राज्य सूची, संयुग्म सूची यहाँ को कौन कह जाए? केंद्र तालिका, राज्य तालिका, युग्म तालिका कह जाए। मध्य कार्य विभाजन कर यह देशर एकता को रक्षा करने सह राज्य गुड़िक स्वायत्तता प्रदान करे। देखो ये 1 मार्क आसीपे। तो मुझे ये कहीदे गोटे केंद्र सूची केंद्र तालिकार केतोटी कार्य अच्छे? 69 कार्य अच्छी केंद्र तालिकार, मन रखिए। तापर संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली कौन है? यहाँ क्वेश्चन भी आसीपे। मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सब रही। एगुड़ा देखो 2 मार्किया पढ़ना एति लिखे। जब 5 मार्किया पढ़ी तो लंग करके लिखे। समस्त वीडियो को लास्ट जाए देखो। पढ़ा ठार शुणवार अधिक मन रहे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकरणी संसद प्रति दायी थाए। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल लोकसभा प्रति उत्तरदायी। जदि संसद विश्वास हराई था सरकार पदत्याग करने को पड़े। यह दायित्वबोध लोकतंत्र को सुदृढ़ करे। तापर भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता कौन? धर्मनिरपेक्षता कौन बुझंतु? धर्मनिरपेक्ष कौन ना भारत संविधान कौन धर्म को स्वीकृत देना। माने एटा गोटे उदाहरण नहीं पारिबा। एटा गोटे हिंदू राष्ट्र नुहे कि एटा बोधे इस्लाम राष्ट्र नुहे कि ईसाई राष्ट्र नुहे। एटा कौन? एटा होची धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। माने धर्म कौन धर्म को राष्ट्र स्वीकृति दबनी, सबु धर्म को समान सम्मान दब। यहाँ हूँ आम धर्मनिरपेक्ष। ये देखो धर्मनिरपेक्ष अर्थ हूँ राज्य कौन एक धर्म को प्राधान्य देउना। भारत समस्त धर्म को समान सम्मान दि जाए। प्रत्येक नागरिक निजर धर्म पालन, प्रचार, प्रसार करने स्वाधीनता रखे। यह धर्म सहिष्णुता और सांप्रदायिक समन्वय बढ़ाई था। तापर शक्ति विभाजन नीति कौन? शक्ति विभाजन नीति कौन? शक्ति विभाजन नीति अनुसार शासन 3 गोटी अंग रही। गोटे है विधान कार्यकारिणी, न्यायपालिका पृथक भाव में कार्य करती। यह शक्तिर अपव्यवहार रोके। भारत में 3 गोटी अंग एपरी एकापरी
ଏକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ସମତୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର କୋଉ କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ ତିନିଟି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ଏକତା ଓ ସୁଚାରୁ ଶାସନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସହଭାଗିତା ବଢ଼େ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଉପର ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଥିରେ ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି? ଆମର 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଏଠି ରୋଡର ନାହିଁ। 14 ଧାରାରୁ 32 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକକୁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟାୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଧିକାର ଯଦି କାହାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକ ଉପରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ନଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1967 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ। କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? 11ଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଶ ପ୍ରେମ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅଂଶ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ଦେଶର ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ରାଜନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଏହା ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥାପନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଦାଲତରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସିବ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛ ପଡ଼ିଥିବା ବର୍ଗକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ପଛୁଆ ଥିବା ଲୋକକୁ ହେଲା, ପଛେ ପଡ଼ିଥିବା ମାନେ କ'ଣ? ପଛରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅରକ୍ଷଣ ନୀତି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ସମାନତା ସ୍ଥାପନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ନୀତି କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ନୀତି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଅସଂଯୁକ୍ତତା, ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତି ଏହାର ମୂଳ ନୀତି ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୀତି ଯାହା ଭାରତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦେଶ ନୀତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ? ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି କହିବା। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ, ନୋଟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ନିଜ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଭାରତ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜେ ହେଉଛି ତାର ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ମନେ ରଖିବେ। ଭାରତରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଦେଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବିଦେଶ ନୀତି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଭାରତ କୌଣସି ଧର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ନିଜେ ନେବ। ତାହାର ସେଇଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି ବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେଇଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ତ ଅଛି ତାର ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଧର UN ସେଇଭଳିଆ WHO ତାର କୌଣସି ବି ଭାରତ ସଦସ୍ୟ ହେଲାନି, ତାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସିଏ ହବ କି ନାହିଁ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ? ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା। ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ମତାଧିକାର, ନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ।
ଆଇନ ସମାନତା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମତ ଦେବା ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖେ। ଲୋକମାନେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେବା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକକ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଭାରତର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କ'ଣ ଧର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାମଲା ବି କିଛି ହଉ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଇନର ଶାସନ କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହୁଏ। ଆଇନ ଶାସନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ଧନୀ ଗରିବ କୌଣସି ବି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି। ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସନ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ତତ୍ତ୍ୱ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଆରକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ବିଦେଶ ନୀତି କ'ଣ? ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଯେହେତୁ କାଲି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ଭାରତର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତ ଏହା ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। 5 ମାର୍କିଆ ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖିବେ, 2 ମାର୍କିଆ ଆସିଲେ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।